ने दिते, ये सुन के हैरान हो जाता है। मेरे सवाल करन दा नज़रिया दो पक्खा सी, पर गुरु नानक साहब ने उस रमज नूं पछाणदिआं होइआं इक्को पक्ष की गल कीती, वो सी परमार्थ। जदों पुछया भी कित्थे रहिंदे हो, कित्थे वसदे हो, तो साहब कहंदे घट घट अंदर। किहदी गल कर रहा सी? अकाल पुरख करते दी भी मालक कित्थे वसदा है, साहब कित्थे वसदा है, उहदा वासा कित्थे है। इन्हें नहीं सी पुछया भी तुसीं कित्थे रहिंदे हो। सवाल सीधा सी, पर पुछण दा तरीका, पुछण दा नज़रिया कुछ होर सी भी रब कित्थे रहिंदा है, परमात्मा कित्थे रहिंदा है। गुरु नानक साहब कहंदे घट घट वैस निरंतर रखी, हरेक हिरदे विच बैठा होया है, हरेक हिरदे अंदर उस निरंकार दा, उस परिपूर्ण दा वासा है। जदों इहदे सवालों के जवाब बड़े वधिया तरीके नाल गुरु नानक साहब देंदे रहे। हुण थोड़ा टल गया, क्योंकि अगला स्पोक्समैन हुण बोलेगा जदों 7वें पौड़ी की गल करांगे। अगला स्पोक्समैन लोहारी पा, ये पहला है चरपट। हुण बेनती के रूप विच गल करता है गुरु नानक साहब, थोड़ी निमरता भाव विचार। हंकार तो बाकी है, क्योंकि वेखो ना, जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 52 कवियां दे विचों कवि चंदन नूं कहा सी भी चंदन अज कविता की आरंभता तेरे तो, ते कवि चंदन ने ये गल कही सी भी मैनूं ते कविता आई कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सब कुछ जानते सी, क्योंकि अज चंदन कविता अपने पट ते लिख के लैके आया सी। ते ये हंकार सी उहदा भी जिहड़ी कविता ज मैनूं आई है ना, इस कविता के अर्थ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 52 कवि नहीं कर सकते। इस सदका ने पट ते कविता लिख के लैके आया। साहिबां नूं पता सी, साहिबां ने हंकार तोड़ना सी, ते साहिब कहंदे कवि चंदन अज दरबार की आरंभता तेरे तो। कहंदा भी मैनूं ते कविता आई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे भी तू एडा विद्वान है, जे तेनों कविता नहीं आई तो समझ ला इन्हां 51 नूं नहीं आई। चलो छड्डो, अज दरबार नहीं लाउंदे आप, चलो इशनान करन लई चलते हैं पौंटा साहिब की धरती। जदों इशनान करन दे लई गए, सारिਆਂ ने कपड़े उतारे, ते जदों कवि चंदन नूं कहा भी तू भी उतार, ते कहंदा भी मैनूं ते बुखार है जी, मैं कपड़े नहीं उतारने, मैं राखी बहना, तुसीं इशनान करो। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे कवि चंदन जिहड़ी गल मैं प्रगट करना चाहुंदा वो तू भी जानदा है ते वो मैं भी जानदा। तू कवि है, विद्वान है, तेरा सत्कार है, पर जिहड़ी गल मैं प्रगट चाहुंदा करनी चाहुंदा तैनूं पता है, पर तू बहाने ला रहा भी मैं इशनान नहीं करना। तू कविता तेनू आई है, तू लिख के भी लैके आया। जदों ये गल कही तो थंबर गया। साहब कहंदे कविता तू कागज की हिक ते नहीं, कविता तू अपने पट ते लिख के लैके आया। जदों ये पाज उगड़िया तो साहब कहंदे चलो दरबार च, क्योंकि इन्हें अपना हंकार भी नाल प्रगट कर दिता। कहंदा भी साहिबा कविता तो मैं लिख के लैके आया, पर मेरी इस कविता के अर्थ तेरे 52 कवि नहीं कर सकते। साहब कहंदे अच्छा चलो, दरबार सजाया। साहब कहंदे कवि चंदन हो सकता 52 कवियों के विचों 51 जिहड़े कवि ने ये बड़े विद्वान ने, इन्हां चों जे किसी ने अर्थ कर दिते तेरा हंकार बाकी रह जाना, तेरा हंकार बाकी रह जाना। पर हंकारी बंदे का हंकार बाकी रहिंदा, उहनूं भावें जिन्ना मर्जी उत्तर वधिया दे, हंकार बाकी रहिंदा। सब कहंदे जाओ भाई धन्ना जी जिहड़े घोड़ियां नूं खरखरा मारदे ने, लिद्ध चुकदे ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਏਡਾ ਉੱਚ ਪਦੇ ਦਾ ਕਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫਤੂਰ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਅਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲਪੱਗ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਾਪੀ, ਨੌਸ਼ਾਦ ਪੀਏ, ਨੌਸ਼ਾਦ ਪੀਏ, ਨੌਸ਼ਾਦ ਪਿਆਏ, 9 + 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 16 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਖੁਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਾਪੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਆਈ, ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ 9 + 7 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁਣ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਲਾਪਦੀ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਾਓ। ਹੰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾ ਆਲਾਪ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਾਪੀ, ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਕੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਾਪੀ ਤੇ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਜਲ 'ਚ ਰਵੇ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਿੱਖ 'ਚ ਏਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, 52 ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਖੇਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਅਰਥ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਕੂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਕਬ ਕੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜੇ ਜਲ 'ਚ ਰਵੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੂ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰੋ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਗੁਰਦੁਆਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਰਪੜ ਜੋਗੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ, ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਗੁਰਦੁਆਰੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਚਰਪਟ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦਾ ਦਵਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਚਾਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨ ਚਲਤੋ ਸੱਚ ਘਰ ਬੈਸੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਤੋ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰੀ, ਸੰਸਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਡੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਅੱਕਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦੇ ਆ,
पर कदी मन रजिया नहीं रजिया। दिन रात बड़ा कुछ खाने आ, मन भरिया कदी नहीं। दिन रात बड़ा कुछ करते हैं पर मन नहीं रजदा। विकारां दी अग है, जिमें लकड़ सुक्की जड़ी अग ते पाई जाओ तो अग कदी नहीं रजदी, इस तरीके ना ये भी विकारां दी अंदर अग लगी हुई है। जिन्नियां लकड़ां सट्टी जाने उन्ना ही बली जाती है, भांबड़ मची जाते हैं अंदर। साहब गुरु अमरदास महाराज जी ने इस गल नूं भी समझाया। साहब कहंदे ए मन चंचला चतुराई किना ना पाया, चतुराई ना पाया किना तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया तां मोहनी तिन्हें कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटों जिनमों मीठा लाया, कह नानक मन चंचल समझाया। हे मेरे चंचल मन, हे मेरे चंचल मना, कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। चतुराइयां ना किसी ने रब नहीं प्राप्त किया। तो गुरु नानक साहब भी चरपट नूं समझाते ने, चरपट जोगी चतुराइयां ना रब नहीं मिलता। जदों तेरे मन दे अंदर प्रभु परमात्मा अकाल पुरख करते दी याद टिक गई ना, ते अंदर शांति प्रगट हो गई, चैन मिल गया, आनंदित हो गया, अंदरला खड़ाओ च आ गया, समझ ला तेनू गुरु दा द्वार प्राप्त हो गया, तेनू गुरु दे द्वारे दी सोझी हो गई। तां मिलेगा गुरु दा द्वार, साहब दा दरबार, जिहदे दरबार दी पाउण दी तू गल करना। साहब कहंदे फिर मालक ऐसी कृपा करेगा, ऐसी रहमत वरतावेगा, जिहदा मन जुड़िया होवेगा, उस प्यार च भिजा होवेगा, शांत चित हो के करतार नाल एकमिक हो गया होएगा। फिर सतगुरु जी कृपा करनगे, रहमत वरताउणगे, उहनूं अपने नाल मिला लैणगे, उहदा उहदे नाल मिलाप हो जाएगा। वेखो मन की खेड है सब तो वड्डी, क्योंकि बड़ी वारी मन का ही जिक्र आया तो इत्थे भी साहब मन की गल करते हैं। मन जिहड़ा इनू टिकाऊ च रखना लाजमी है, पर यह टिकदा नहीं। गुरु कोल बैठियां भी उड्डदा रहिंदा, दूर उडारी मार जांदा, किते सोचां विचारां ते फुरनियां दा संकल्प ते विकल्प ये मन है। ते यही मन जिहड़ा साडी गुरु दी नेड़ता बनाउंदा है, यही मन गुरु तो दूरी पाउंदा है। डिपेंड साडे ते है भी असीं गुरु दे नेड़े होना है कि गुरु तो दूर जाना है। नेड़े होने वाला समझावेगा मन नूं, मन रे फिर रहो, मत कत जागी जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, मना टिक जा, मना टिक जा। बाहर जावेगा धक्के पैणगे, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, दुख मिलणगे। घर अमृत घट मागी जियो, इथों खोज इत्थे पिया मिल जा, किते बाहर नहीं है, तेरे अंदर ही है, अंदर ही आनंद है। तू बाहर लभदा फिरदा भी किते बाहर है, किते दूर है, नेड़े है, अंदर है। इस सदका घर दे विच मन नूं समझा, जदों किते मन टिक गया ना, फिर इहदे नाल बड़े प्यार नाल भी गल कीती गुरु अमरदास महाराज साहब। कहंदे ए मन प्यारिया, तू सदा सच संभाले। प्यार नाल एक हुंदा भी गुस्से नाल समझाना। जदों गुस्से नाल कहा तो उदों क्या मन खुटहर तेरा ना ही विसासा, एक खुटहर मना, भैड़े मना, एक गंदे मना, तेरा कोई विश्वास नहीं है, तेरे ते कोई भरोसा नहीं, तेरे ते कोई यकीन नहीं है। तू कदों डोल जावे, तू कदों थिड़क जावे। एक पल दे विच, एक पल च ही गुरमुख होवे ते एक पल च ही मनमुख हो जावे, कोई पता नहीं कदों थिड़क जावे, कदों तिलक जावे। क्योंकि संसार की बाजी है ही तिलकण बाजी है। कह लो भी असीं खेडते पे हाँ, जिहड़ी आपां इस गल करके आए ना, ये मन चंचला, उत्थे खेड की गल कीती है। माया की खेड पाई करतार ने, हर ठग जग को ठगौरी, जग नूं ठग बूटी पाई है उस करतार ने।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਾ ਪਲਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੇ 4 ਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਬੌਲਾਂ 5 ਦੀਆਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੌਲ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਿਆਂ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਤੀਏ, ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੌਲ ਤੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਵੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਜਿੱਤੀਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਟਿਕਾਊ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਇਹ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ, ਲਾਗੈ ਸਾਚ ਪਿਆਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਵੇਖਦਾ, ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਆ ਤੇਰਾ ਪੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤਲਾਈਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਚੱਲਾ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲਾ ਨਾਹੀ, ਤਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚਾ, ਜਤੰਤ ਪਛੋ ਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਲੋਹਾਰੀ ਪਾਲ। ਇਹਦੇ 5 ਉੱਤਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਜੋਗੀ ਚਰਪਟ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉਹ ਗਾ ਲੋਹਾਰੀ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲੇ, ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ, ਕੰਧ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਐ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੈ ਗਿਆਨੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁਖ ਪਲ ਪਾਈਐ, ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਈ, ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲੋਹਾਰੀ ਪਾ ਬੋਲੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦ ਸਾਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁਖ ਪਲ ਪਾਈਐ, ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਰ ਕਰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਡੁਲਾਈ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਟੀ
बाटी रह निराले रूख बिरख उद्याने। साहब सच्चे पातशाह नूं कहंदा है लोका रीपा, कहंदा भी दुनिया के झमेलियां नूं छड्ड के ना ते असी जंगलां च आके बैठे हाँ। इत्थे आके असी समाधियां लाइयां, इस जगह ते आके असी समाधियां लाइयां ने। हाटी वैसे दुकान नूं कहंदे ने जिथे एक थां ते टिकाणा होवे, एक थां ते टिकिया होवे उहनूं दुकान कहंदे आ, जां उहनूं जगह कहंदे आ, थां कहंदे आ। साहब कहंदे जिथे मेल मंडली होवे, मेल मंडली जिथे अपने ही मेल मिलाप दे लोकां दे नाल मिलाप हुंदा होवे उहनूं कहंदे आपां मंडली। जिवें इन्हां नूं कहंदे सन सिद्ध मंडली, सिद्धां दी मंडली, भी उत्थे सिद्ध ही लोग रहिंदे ने, होर दूजा कोई नहीं। ते अपने लोकां नूं जे आपां कत्तर हुंदे आ किते आपां नूं लोग कहणगे संसार मंडली, क्योंकि असीं संसार दे लोक आ, संसारी कारो विहार की गल करते हैं, संसार दीयां गल्लां करते हैं। इस तरीके नाल हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उद्याने, कहंदे असी संसार तो निरलेप हो के इन्हां संसार दे झगड़ियां नूं झमेलियां नूं छड्ड के जंगली वासा कीता है। ते की करदे आ, रुखां दे बिरखां दे हेठां बैठदे आ, उन्हां जगह दे उपर बैठ के गुजारा करदे आ, रुखां दे थल्ले रहिंदे आ, क्योंकि जंगलां दे विच कोई घर नहीं बनाए हुए, जंगलों के विच उन्होंने कोई अपने घर नहीं बनाए हुए, वो सिर्फ जंगलों के दरख्तों के थल्ले रहिंदे। रूख बिरख उद्याने, उन्हां दीयां कंधरां ते जां किते टाहणियां ते उत्ते शाखावां ते चढ़ जांदे ने जां थल्ले बैठ जांदे ने। इस तरीके नाल उन्हां दा जीवन है। सब कहंदे वो फिर अगों कहंदा कंध मूल हारो खाइए। कंध मूल कहंदे ने जिहड़ा पदार्थ धरती दे विच उगिया हुंदा है, जिवें मूली हो गई, गाजर हो गई, शलगम हो गई, भाव जिन्नियां चीज़ां धरती चों पैदा होंदियां जड़ वाली, उन्हां चीज़ां नूं असीं खांदे आ। कंध मूल आहारो खाइए। साडा आहार, आहार दा मतलब हुंदा भोजन, साडा आहार है कंध मूल खाना। कंध मूल आहारो खाइए उर्दू बोलै ज्ञाने। साहब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी अगे ये ज्ञान दर्शाउंदा कि लोहा रीपा भी असी कंध मूल खा के गुजारा करते हैं, असी बिरखां दे थल्ले बैठ के गुजारा करते हैं। तो साहब सच्चे पातशाह नूं कहण दा हुण वेखो सीधा आंसर, सीधा सवाल नहीं किया, क्योंकि साहबा ने जवाब उस तरीके नाल देना है। सवाल सीधा है, सानूं लग रहा है भी सीधा जिहा सवाल है, हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उद्याने, भी साडा इत्थे वासा, इत्थे असीं रहिंदे आ, कंध मूल आहारो खाइए। उदू बोलै ज्ञाने भी असीं कंध मूल खाने आ, जिहड़ियां चीज़ां धरती चुगियां पत्ते फल आदि खा के गुजारा करते हैं। असीं तड़के वालियां, असीं स्वादिष्ट जां होर चीज़ां दे नाल साडा कोई नेह संबंध नहीं है। असीं सिर्फ इन्हां चीज़ां नूं खा के ही अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। अगली गल फिर इन्हें करनी है, तीर्थ नहाइए सुख पल पाइए। जदों असीं यात्रा ते जाने हैं वो फिर पंक्तियां ये लिखा के लैके जाते हैं, तीर्थ नहाइए सुख पल पाइए। आप इत्थे विचार आरंभ कर देवांगे जी। साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शनजोग जी, बख्श लैना।